सीनियर पत्रकार शिवशरणप्पा वाली ने कहा कि पत्रकार रवि स्वामी, रेवणसिद्धप्पा स्वामी, हेडगापुर की समय की पाबंदी और ईमानदारी आज के युवा पत्रकारों के लिए एक मिसाल है। सोमवार को कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने रवि स्वामी, रेवणसिद्धप्पा स्वामी, हेडगापुर के लिए शहर बिदर के जिला पत्रिका भवन में एक श्रद्धांजलि सभा रखी, जिनका हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। सीनियर पत्रकार शिवशरणप्पा वाली चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रवि स्वामी ने प्रेस की 3.5 दशकों की सेवा में अपनी अलग पहचान बनाई। आत्मसम्मान, संयमित भाषा और सहयोग की भावना उनके जीवन की पूंजी थी। छोटों को गाइड करना और बड़ों की मदद करना उनका रोज का काम था। उनका स्वभाव था कि वे सभी से विनम्रता से बात करते थे, चाहे वे बड़े हों या छोटे। उन्होंने कहा कि ऐसे पत्रकार के जाने से जिला प्रेस कोर कमजोर हो गया है। प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आनंद देवप्पा ने कहा कि रवि स्वामी, जो पिछले 38 सालों से जनदानी परिवार के सदस्य थे, ने बिना इसे छोड़े ये सफ़र पूरा किया और सभी का प्यार कमाया। वो भावुक हो गए और कहा कि ये सच में हैरानी की बात है कि उन्होंने इसे इतने साफ सुथरे तरीके से लिखा है जो भविष्य में सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये जानते हुए भी कि वो इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। विश्व क्रांति दिव्यापीठ के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश रोटे ने बात की। पत्रकार बसवराज पवार, अब्दुल खदीर, विजय कुमार सोनारे, भीमराव बीदरकर, उमेश उंडे, सुधा रानी, एमपी मुडाले और अन्य ने अपने अनुभव शेयर किए। शुरुआत में शिव कुमार स्वामी ने इकट्ठा हुए लोगों का स्वागत किया और प्रोग्राम का संचालन किया। नागशेट्टी धर्मपुरा ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। पत्रकार सुनील कुमार कुलकर्णी, आदेश वाली, संतोष चट्टी, विजय कुमार सुरियन, संजू कुमार स्वामी और कई अन्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। केपी न्यूज़ के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮ್ಮದೇವಪ್ಪ ಅವರೇ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರೇ, ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೇ, ನನಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ರೀ ಅಂತಂದ. ಏನೋ ವಾಸವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಏನೋ ಆಗ್ಯದಂತ ಮಾತು ಬಂತು. ವಿಶ್ವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಯದ ಬಂತು. ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ನಿನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೋದ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಅಪ್ಪರು ಮನೆಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಹೆಸರೇನು, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದುಕಾನ್ದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರವಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪೇಪರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು ಚಿಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಮನುಷ್ಯ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. रेवणसिद्धप्पा स्वामी के बारे में जितना भी बोले कम है। बहुत ही सिंपल आदमी था। बहुत उसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन एक बोल देता हूँ। इंतकाल होने से 10 घंटे पहले समझिए वार्ता ऑफिस में मुझसे मुलाकात हुई। मैं नरेशगंज जाके बोला, क्यों, क्या बात है, बिल ओबीसी के क्यों रिजेक्ट हो गए, क्या बात है? बोलता नहीं जी, वो जनार्दनी का क्या तो बिल में गलती हो गया, इसलिए हो गया। उतने में स्वामी मेरे को दिखे, तो स्वामी को मैं बोला, ऐसा कैसा जी, हमेशा अच्छा लिखने वाले तुम, ऐसा कैसा गलती करे, क्या नहीं? बोलते नहीं खदीर साहब, हो गया मेरे से, वो क्या तो पेपर में हो गया कि बिल में गलती हो गया, आज हो जाता ले। तो मैं उन्होंने ठहरे तो लेके 10 मिनट इधर से उधर बात करके फिर मैं नरेश कर लेके जाके उनको छोड़ के बोला, देखो नरेश, हमारे स्वामी आए हैं, अब वो क्या है सर, ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಶೋಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರೇ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವನು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಅದರಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾತ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂದವರಿದ್ರಿ, ವಿಚಾರವಂತರಿದ್ರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಎಂದೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಶರ್ಟ್ ಹಳೇದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದಿಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಮಹಾತ್ಮರು ಇರಲಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿರಲಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಇರಲಿ, ಯೋಗಿ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದವರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಲೌಕಿಕ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಎಂದೂ ಅಶಾಂತ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ಆತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತ. ಈ ಶರೀರದಾಗ ಬಂದಾಗ ಶಾಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಶರೀರ ಇರ್ತಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಶಾಂತ ಆಗ್ತದೆ ವಿನ ಅದು ಎಂದೂ ಅಶಾಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು, ಈ ಲೌಕಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ? ಸತ್ತವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೆನೆಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯದ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ವರದಿಗಾರರಾಗಿ 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯರ್ತರು ಒಂದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ವರದಿಗಾರರಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬೇರು, ತಾಯಿ ಬೇರು ಎದಕ್ಕಂತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮದರ್ ರೂಟ್, ತಾಯಿ ಬೇರು ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದವರು ವರದಿಗಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೌಕರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ವರದಿಗಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಯಿ ಬೇರು, ಅವರಿದ್ದರೇ ಆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಾರರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ಒಳ್ಳೆಯವಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಒಳ್ಳೆಯವಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಗಾರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಕಲಿತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಕಲಿತೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದವನಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಲಿಬೇಕು. ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿತ್ಯದ ಹೆರಿಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಡಿಲೇಬೇಕು. 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಬೇಕವ್ರು. ಅಂಥ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾರೂ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತಲೆ ತಿಂಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸೊಕ್ಕಿಲ್ ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಿದ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ಹೋಗ್ಯಾರಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಬೇರು ಕಟ್ಟಾದಂಗೆ.